Namaskaram. Vanakkam. My dear friends, brothers and sisters of Puducherry, while COVID management continues to show control because of our compliance of wearing a mask, maintaining social distance and hygiene, within Puducherry is showing good control and we must maintain it. I urge you, please maintain it. While Mahe has shown a rise recently, we have strengthened the system, strengthened the control room system. Pankaj Jha, our main control, our special secretary, relief and rehabilitation is camping there. ICMR expertise is being taken. The reason is that there are two families went to Kerala and brought in a lot of infection, did not go to COVID care center and follow instructions. So while main Puducherry is showing Karikal and Yanam are showing good control, Mahe has been brought under greater care. I request the people of Mahe to please abide by the rules and regulations being given time to time. On COVID vaccination plan, it is for information to our friends in Puducherry that there is a proper plan which is already being put in place under the direct guidance of Government of India. Please await more details. Meanwhile, the National Digital Health Mission is taking shape where medical practices, medical patient records, etc., private doctors, hospital management, all will be coming under proper digital plans. More you will hear in the coming weeks as we develop. But main thing is that digital health records, health practices are also now going to become digital very soon. There's a very clear order that there will be no home quarantine if somebody else has a problem of COVID, will go to COVID care center, because in home quarantine, unless it's an exception and cleared by the PHC doctors, the rule now is not home quarantine, but going to the COVID care center and also making available your contact so that early contact tracing can be done, so that spread can be checked, and that the COVID problem remains under check before the Christmas sets in and the festival season of New Year and Pongal. We have to enjoy the festivals, we will have to remain healthy. Government of India has issued very clear instructions for COVID social behavior for shopkeepers. And they've said there should be sanitizer in the beginning, at the entrance of the shop, and that social distance must be maintained while shopping so that the shopping doesn't get affected and the people also remain safe. So it's a direction also going to be given by the collector of Puducherry that these are legal binding instructions for all shopkeepers to have sanitizers and also maintain social distance while people are shopping. Dengue and malaria seems to be under control because of very house-to-house surveys being conducted, awareness programs, source reduction, etc. I would request you also to take care at your own residential premises, shop premises, etc., so that we can continue to keep dengue also under check. Because as you know, dengue and COVID can also get intermixed and can become hazardous. We thank you for the cooperation and thank you for all the support you're giving to the Puducherry administration to make a Puducherry safe and healthy. Thank you. Vanakkam. மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநருடைய ஆங்கில உரையின் தமிழாக்கத்தை சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். நண்பர்களே, புதுச்சேரி மக்கள் தொடர்ச்சியாக முகக்கவசம் அணிவது, சமுதாய இடைவெளி விட்டு பழகுவது, சுத்தமாக தங்களை கைகளை வைத்துக் கொள்வது என்ற நடவடிக்கை எடுப்பதனாலே நல்ல முறையிலே கோவிட் நோயானது, கொரோனா நோயானது கட்டுப்பாட்டிலே வந்திருக்கிறது. ஆனால் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தினுடைய ஒரு பகுதியாகிய மாஹேயிலே சமீபத்தில் கொரோனாவுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம். காரணம் என்னவென்றால், மாஹே பகுதிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய 2 குடும்பத்தினர் அருகில் இருக்கக்கூடிய கேரளா மாநிலத்துக்கு தங்களுடைய உறவுகளை பார்க்க சென்று அவர்கள் கோவிடுக்கான தற்காப்பு நடவடிக்கை எடுக்காதனாலே அவர்கள் மூலமாக அந்த குடும்பத்தினருக்கு தொற்று நோய் ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக எண்ணிக்கை கொஞ்சம் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே அதை கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்காக இப்பொழுது சிறப்பு நடவடிக்கையை அரசாங்கம் எடுத்திருக்கிறது. நம்முடைய சிறப்பு செயலாளர் நிவாரணப் பணிக்காக அங்கே அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார். மருத்துவத்துறையை சார்ந்த அதிகாரிகள் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஐசிஎம்ஆரை சார்ந்த எக்ஸ்பர்ட் நிபுணர் ஒருத்தரும் அங்கே அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள். வெகு சீக்கிரத்திலே
அங்கேயும் கோவிட் கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு வரப்படும் என்று நான் நம்புகிறேன். நண்பர்களே, இப்பொழுது கோவிட்னாலே பாதிக்கப்பட்டவர்களை நாங்கள் பொதுவாக வீடுகளிலே தனிமைப்படுத்துவதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. காரணம் என்னவென்றால், வீட்டிலே இருக்கும் பொழுது அவர்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கும் பரவக்கூடிய ஒரு ஆபத்து இருக்கிறது. எனவே கூடுமான வரை அவர்கள் எல்லாரையும் மருத்துவமனையிலே சேர்த்து அவர்களுக்கான சிகிச்சை கொடுப்பதை இப்படி நடைமுறையிலே கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அதிலே ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் எல்லா தரப்பட்ட மக்களும் இந்த கோவிடுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதன் அடிப்படையிலே வியாபாரிகள் தங்களுடைய வியாபார இடங்களிலே கோவிடுக்கான தற்காப்பு நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். தங்களுடைய வணிக ஸ்தலத்திலே மக்கள் வருவதற்கு முன்பதாக அங்கே கைகளை சுத்தப்படுவதற்காக அங்கே திரவங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். உள்ளே வரக்கூடிய மக்கள் இடைவெளி விட்டு இருக்க வேண்டும். இதனாலே வியாபாரம் பாதிக்கப்படாது, வரக்கூடிய மக்களும் பாதிக்கப்பட மாட்டார். இந்த நடவடிக்கையை எடுப்பதற்காக நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் சீக்கிரத்திலே வியாபார ஸ்தலத்தை சார்ந்த அனைவருக்கும் அதற்கான உத்தரவை வழங்குவார்கள். அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய தேசிய அளவிலான மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய திட்டம் நேஷனல் டிஜிட்டல் ஹெல்த் மிஷன் என்ற ஒரு திட்டத்தின் கீழே நம்முடைய மாநிலத்தை சார்ந்த அனைத்து மருத்துவமனைகளை பற்றிய தகவல்கள், மருத்துவ வசதிகளை பற்றிய தகவல்கள், நம்முடைய மக்களுடைய ஆரோக்கியத்தை குறித்த அத்தனை பதிவுகளையும் கண்ணைப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கையை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அவ்வாறு எடுக்கும் பொழுது எங்கெல்லாம் தேவைகள் இருக்கிறதோ அவைகளை நாம் பூர்த்தி செய்ய முடியும். இதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மிகுந்த முன்னேற்றத்தை நமக்கு கொண்டு வரும். அது மாத்திரமல்ல, இது மழைக்காலமாக இருக்கிறதுனாலே டெங்கு வியாதி பரவக்கூடிய ஆபத்து இருக்கிறது. நாம் அதை தடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் கோவிடும் டெங்கும் இணைந்து வரும்பொழுது அது மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்கும். ஆகவே நாம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்து அவரை தடுப்பதற்காக நாம் ஒன்றாக இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும். நண்பர்களே, இவ்வளவு மட்டுமாக நீங்கள் அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்த அத்தனை ஒத்துழைப்புக்கு நன்றி. நீங்கள் ஆரோக்கியமாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு இந்த வார செய்தியை முடிக்கிறோம். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. வணக்கம்.